خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمرین ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام محلہ لائبریری کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی جوش و خروش سے منایا گیا یوم اساتذہ۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن کے ساتھ ساتھ دیگر رہنماؤں اور نامور اساتذہ کو بھی کیا گیا یاد۔ ریاست مہاراشٹر کے 488 اسکولوں کو بنایا جائے گا مثالی اسکول، اورنگ آباد ضلع کے 17 اسکول اس پروجیکٹ میں شامل۔ وقفے سے دیہی مقامات پر جنگلی جانوروں کے ہو رہے حملوں سے کسان خوفزدہ اور پریشان۔ تعلقہ سلوڑ کے چاندہ پور میں جنگلی جانوروں نے کیا 17 بکریوں کو ہلاک۔ اور اورنگ آباد پیٹن روڈ پر پیش آیا دل خراش حادثہ، ایک تیز رفتار عائشہ ٹرک نے اپنے ڈرائیور کو ٹھوک دیا، رکشہ ڈرائیور کی موت، متعلقہ پولیس اسٹیشن میں کیس درج، تحقیقات جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مشن مریم مرزا محلہ لائبریری کے تحت جاری بائی پورہ کی ڈاکٹر APJ عبدالکلام لائبریری میں یوم اساتذہ منایا گیا۔ عیار ہے کہ ملک بھر 5 سپٹمبر کو ملک کے عظیم تر استاد اور سابق صدر جمہوریہ سروپلی ڈاکٹر رادھا کرشنن کے یوم پیدائش کے موقع پر یوم اساتذہ منایا جاتا ہے۔ جہاں شہر کے مختلف اسکول کالجوں میں اس دن کا بہترین اہتمام کیا جاتا ہے، وہیں شہر کے خصوصاً اقلیتی آبادی کے محلوں میں مشن مریم مرزا کے تحت جاری محلہ لائبریریوں میں بھی یوم اساتذہ منائے گئے۔ بائی پورے کی محلہ لائبریری ڈاکٹر APJ عبدالکلام محلہ لائبریری میں اس دن کی مناسبت سے لائبریری کے ممبر اطفال نے تقریر، تحریر اور مضامین پیش کر کے یوم اساتذہ منایا۔ یہ پروگرام ریڈ اینڈ لیڈ فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر ملک کے دیگر اہم و نامور اساتذہ و تعلیمی رہنماؤں کو بھی یاد کیا گیا اور انہیں خراج عقیدت پیش کیے گئے۔ بہترین مضامین، نظمیں و تقاریر پیش کرنے والے بچوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا۔ پروگرام کی نظامت مرزا مریم جمیلہ نے کی، جبکہ پروگرام کی کامیابی اور بچوں کی تیاری میں مرزا نشاط ترنم نے محنت کی اور مرزا ابوالحسن علی کے اظہار تشکر پر پروگرام کا اختتام عمل میں آیا۔ We celebrate Teacher Day on 5th of September every year in India because it is the birth of President Dr. Radhakrishnan. He was a person who loved and adored child. Dr. Radhakrishnan was feeling as a teacher and students loved him. अपने उस्ताद की इज्जत करो क्योंकि उन्हीं की बदौलत आज हम ये इबारत पढ़ने के काबिल है। उस्ताद कोई बादशाह तो नहीं होते मगर बादशाह बना देते हैं। हमें जिस सबक को पढ़ने की जरूरत सबसे ज्यादा है वो इंसानियत का है। आप सीखना चाहें तो आपकी गलती आपको सबक देती है। जाने तो खूब ये बात जमाना सारा, जाने तो खूब ये बात जमाना सारा, वो मुदर्रिस है जो पत्थर को जुबां देता है। टीचर्स डे की मुनासिबत से एक प्रोग्राम आज खुद आबाद में चलाए जा रहे काशा नए कंप्यूटर्स इंस्टीट्यूट और बीबी हाजरा इंस्टीट्यूट में रखा गया। वाज़ेह है कि इन दोनों ही इदारों में ख़वातीन को कंप्यूटर और सिलाई की मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। टीचर्स डे की मुनासिबत से यहाँ के तालिबात ने पर्दे में रहकर मुख्तलिफ सकाफ़ती प्रोग्राम्स पेश किए और माशरे में खुशहाल तब्दीली लाने के लिए पढ़ लिख कर खुद कफील बनने और अपने ख़ानदान का सहारा बनने का अज़्म किया। वाज़ेह है कि ये इंस्टीट्यूट नरगिस जावेद ग्रुप और कमेटी खुद्दामिन दरगाह हिजात हद कला के इश्तराक से चलाए जाते हैं। रियासत महाराष्ट्र में तालीम का दर्जा बुलंद करने के लिए 488 सरकारी स्कूलों को मिसाली स्कूल बनाने का फैसला हुकूमत ने किया, जिसके लिए ज़िला औरंगाबाद के 17 स्कूलों का इंतखाब किया गया है। ये तिला ज़िला परिषद के शोबा तालीम से मौसूल हुई है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने और उनका म्यार तालीम बुलंद करके मिसाली स्कूल कायम करने का फैसला हुकूमत ने किया है, जिसके तहत स्कूलों में लड़के व लड़कियों के लिए अलहदा बैतुल खला, पीने के पानी के इंतजामात,
محفوظ اور ہوادار کلاس رومز، خوبصورت عمارت، کھیل کا میدان، سائنس لیب اور دیگر بنیادی سہولتیں یہاں زیر تعلیم طلبہ کو فراہم کروائی جائیں۔ آدرش اسکول کے لیے جن مدارس کا انتخاب کیا گیا ہے وہاں زیر تعلیم طلبہ کی اسکل ڈیولپمنٹ میں اضافے کے لیے بھی مختلف طور طریقے اپنائے جائیں گے۔ ریاست کے 488 اسکولوں میں مثالی اسکول بنانے کے لیے 494 کروڑ روپے کا فنڈ فراہم کروایا جائے گا۔ یہ اطلاع شعبہ تعلیم سے موصول ہوئی ہے۔ بارش کی تباہ کاری سے دیوگاؤں رنگاری علاقے کے کسانوں کو نقصان بھرپائی دلوانے راشٹروادی کانگریس کی جانب سے ریاستی وزیر جینت پاٹل سے نمائندگی کی گئی۔ گزشتہ دنوں سے جاری بارش میں تعلقہ کنڑ سوئے گاؤں اور خاندیش کے تعلقہ 40 گاؤں میں فصلوں کو شدید نقصان ہوئے۔ اسی تناظر میں ریاست مہاراشٹر کے وزیر برائے آبی ذخائر جینت پاٹل نے کنڑ کا دورہ کیا اور اس موقع پر دیوگاؤں رنگاری کے علاقے میں ہوئے مکئی، کپاس، سویابین، سبزی ترکاری کی فصلوں میں ٹماٹر وغیرہ کے ہوئے بھاری نقصانات کی وزیر موصوف کو جانکاری دی گئی اور نقصانات کے فوری پنچنامے کر کے کسانوں کو نقصان کی بھرپائی دیے جانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس موقع پر سنتوش کولے، پارٹی کے تعلقہ صدر ببن راؤ بنسوڑے، سرکل صدر منگیش سونونے، شہر صدر شکیل قریشی، سیکریٹری عقیل منیار، شہر خازن سید نور علی و دیگر موجود تھے۔ سال 2020-21 کے دورانیے میں فارمیکس اور مہا ایف سی کی منعقدہ پیاز کی فصلوں کی آزمائشی جانچ میں حصہ لینے والے ایف ای سی اور کسانوں کے استقبال، کسان میلہ اور سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع گوداوری ویلی اورنگ آباد فارمر پروڈیوسر کمپنی شیورائے تعلقہ ویجاپور میں مذکورہ پیاز فصل کی آزمائشی جانچ میں حصہ لینے والی ایف ای سی اور کسانوں کا استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ یہ کسان میلہ اور سیمینار منعقد کیے گئے۔ اس میلے کے انعقاد سے متعلق پرشانت بھالے راؤ نے بتلایا کہ 2020-21 میں کمپنی نے 193 ٹرائل لیے تھے۔ اس میں سے جن کسانوں نے اپنے کھیتوں میں ٹرائل میں حصہ لیا تھا ان میں سے کامیاب کسانوں کو توصیف نامے دے کر استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر کسانوں کو کمپنی کی پیداوار سے متعلق بھی معلومات دی گئی۔ اس پروگرام میں کمپنی کے نیشنل سیل ہیڈ شیو پرساد، پرشانت رنگولی، پرشانت بھالے راؤ اور کثیر تعداد کسانوں نے شرکت کی۔ شیو سینا کی جانب سے شائع کردہ ایک شہر ایک پرواس وکاس کاریہ نامی کتاب کا اجرا شیو سینا لیڈر چندرکانت کھیرے کے ہاتھوں کیا گیا۔ اس پروگرام میں اورنگ آباد ضلع کے رابطہ وزیر سبھاش دیسائی، شیو سینا پارٹی کے رابطہ چیف ونود گھوساڑکر اور مہیلا سمپرک پرمکھ منیشا کانڈے نے آن لائن شرکت کی، جبکہ اس موقع پر شیو سینا لیڈر چندرکانت کھیرے، ضلع صدر و ایم ایل سی امبد داس دانوے، ایم ایل اے پردیپ جیسوال، سابق میئر نند کمار گھوڑیلے اور دیگر بڑی تعداد میں موجود تھے۔ بی جے پی کے ریاستی صدر چندرکانت پاٹل نے حال ہی میں شیو سینا پارٹی کے چیف اور ریاستی وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے اور ایم پی سنجے راؤت کے خلاف ایک متنازع بیان دیا تھا، جس کا جواب ایم ایل سی امبد داس دانوے نے دیا۔ آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी तिसऱ्या लाटेविषयी वक्तव्य केलेलं आहे। उद्धवजी ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्यासारखा मी काही डॉक्टर कंपाऊंडर नाही असं वक्तव्य केलंय। पहिली गोष्ट तर केंद्र सरकार दररोज राज्य सरकारला वेगवेगळे पत्र पाठवतं आणि तिसऱ्या लाटेविषयी सजग राहावी, कडवट तयारी करावी अशा प्रकारचं सातत्यानं राज्य सरकारला सांगत आहे। तेव्हा राज्य सरकारचं हे कर्तव्य आहे आणि मला असं वाटतं उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली सरकार हे करतं। दुसरी गोष्ट, डॉक्टर आणि कंपाऊंडर म्हणण्याचा हेतू मला काही त्यांचा अवगत झालेला नाही, परंतु राजकीय अर्थाने घेत असेल तर खरोखर ते डॉक्टर आणि कंपाऊंडर आहे। त्यांनी 2019 ला चांगल्या पद्धतीनं ऑपरेशन केलेलं आहे आणि ह्या ऑपरेशनमुळे जी काही होतंय त्यामुळे हे असे वक्तव्य वेगवेगळ्या पद्धतीचे बाहेर निघतात। फक्त भारतीय जनता पार्टी सातत्यानं अशा पद्धतीची टीका टिप्पणी करून सत्तेसाठीचं आपलं हपापलेपण, आपलं वैफल्यता हे सातत्यानं दाखवत आहे, असंच मी या निमित्तानं म्हणेन। अनकरीब आने वाले त्योहारों गणेश उत्सव और पोला की मुनासिबत से विहा मांडवा की ग्राम पंचायत में पांचों पुलिस थाने के मामले इंस्पेक्टर गणेश रोजी की सदारत में अमल कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। अनकरीब रियासत के बरादरान वतन अपने दो त्योहार पोला और गणेश उत्सव मनाएंगे। इस दौरान में तमाम तबकात में हम आहंगी बनी रहे और शरारत पसंद अनासिर अमन आमा में कोई सेंध न लगा सके। इसी मुनासिबत से गुज़िश्ता रोज़ पैठन तालुक़े के मज़ाफ़त विहा मांडवा की ग्राम पंचायत में अमन कमेटी की मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग की सदारत पाचोड़ पुलिस थाने के मामले इंस्पेक्टर गणेश सुरूसे ने की, जबकि इस मौके पर विहा मांडवा पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर सुशांत सुतड़े, माविन फौजदार संजय मदने
और भगवान धांडरनी शरीक थे। इस मौके पर गणेश सुरुसे ने रहनुमाई करते हुए कहा कि गणेश जी की मूर्ति कहीं भी 4 फीट से ज़्यादा ऊंचाई की न रखें, जबकि घरों में बिठाई जाने वाली मूर्तियां 2 फीट की ही हो। गणेश मूर्ति बिठाते वक्त खास ख्याल रखें कि कहीं आम राहदारी में रखना न पड़े। बिजली के कनेक्शन पूरी एहतियात और हिफाजत के साथ जोड़ें। विसर्जन के वक्त छोटे बच्चों को साथ न ले जाएं, किसी भी किस्म का जुलूस ना निकालें। गणपति बिठाए जाने के बाद इस एतराफ़ में कोई जुआ न खेलें और न नशाखोरी करें। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का इंतबाह भी सुरासे ने दिया है। एक गांव एक गणपति पर भी उन्होंने जोर दिया। इस इजलास के दिक्कत शुरा में पंचायत समिति मेंबर, विहा मांडवा ग्राम पंचायत के सरपंच, नायब सरपंच, साबिक सरपंच और नायब सरपंच, तमाम मेंबरान ग्राम पंचायत, सहाफती नुमाइंदे, गणेश मंडलों के जिम्मेदारान व नुमाइंदे और गांव के कसीर तादाद साकिनान मौजूद थे। तालुका सिल्लोड़ के चांदापुर के साकिन अंकुश भरकाड़े के खेत में अचानक जंगली जानवरों ने हमला कर दिया और वहां बंदी 17 बकरियों को मौत के घाट उतार दिया। तफसीलात के मुताबिक चांदापुर के साकिन अंकुश भरकाड़े की गट नंबर 19 और 20 में खेत ज़मीन है, जहां न सिर्फ वो काश्तकारी करते हैं बल्कि उन्होंने वहीं मवेशी भी पाल रखे हैं। गुज़िश्ता रोज़ दोपहर में वो बकरियों को चराने के बाद कोठे में बंद करके गए। शनिचर की रात 2 बजे के करीब जंगली जानवर वहां घुस आए और उन्होंने कोठे में बंदी बकरियों पर हमला करके उन्हें जान से मार डाला। जब वो सुबह खेत पर आए तो उन्होंने वहाँ बकरियाँ मरी हुई देखी, जिस पर उनके पाँव तले ज़मीन खिसक गई और उन्होंने फौरी तौर पर इसकी इत्तला गाँव वालों को दी, जिस पर गांव के साकिन फकीराना दौड़े। इस मामले से तलाठी और फॉरेस्ट के अफसरान को आगाह किया गया, जिस पर फॉरेस्ट ऑफिसर SB चौहान और मनगटे वहां पहुंचे और पंचनामा किया। जंगली जानवरों के हमले में हुए नुकसान की मुतालिका किसान को भरपाई की जाए, ये मुतालिबा गाँव वालों ने किया है। औरंगाबाद पैटर्न रोड पर एक आयशर ट्रक ने अपे रिक्शा को अक्स से जोरदार टक्कर मार दी। इस दिलदोज हादसे में अपे ड्राइवर मौके पर ही फौत हो गया। यह हादसा इस शाहरा पर लोगांव फाटे के करीब पेश आया, जिसमें अपे ड्राइवर 55 साला सलीम अजीज बेग मौके पर ही जाबहक हो गए। बताया जाता है कि सलीम बेग रोजाना के मामूल के मुताबिक अपने अपे रिक्शा MS-20 4294 से अपने गांव कोड़गांव से ढोरकिंग की जानिब मुसाफिर बर्दारी कर रहे थे। इसी दौरान मस्कुरा जाए हादसे पर पीछे की सिमत से आए तेज रफ्तार आयशर ट्रक के इनके रिक्शे को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें सलीम शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला MIDC पुलिस को मिली तो इंस्पेक्टर भागवत नागरगोजे, मामला इंस्पेक्टर चौरे, सब इंस्पेक्टर राहुल भदरगे और दीगर अमला फौरी जाए वकूफ़ पर पहुंचे और डॉक्टर घोड़के की सरकारी एम्बुलेंस में बेहोशी की हालत में सलीम बेग को बिड़किन के देही अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सलीम की मौत की तस्दीक कर दी। आयशर ट्रक का नंबर MS-16 Q5706 बतलाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मजीद जाँच MIDC पैटर्न पुलिस कर रही है। 7 हिल फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे भीख मांगने वालों की एक टोली ने अचानक शिवसेना के MLA की गाड़ी पर ड्राइवर राजू दादाराव दाभाड़े और उनकी बीवी की जमकर पिटाई कर दी। भिखारियों के अचानक इस हमले के बाद वहां जमा लोगों ने इस टोली को खूब सबक सिखाया। इस मामले में रात देर गए पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। जरा से मिली इत्तला के मुताबिक MLA संजय शिरसाट के ड्राइवर राजू दादाराव दाभाड़े अपनी बीवी के साथ मोटरसाइकिल पर 7 हिल फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे से गुजर रहे थे कि उन्हें सिग्नल पर रुकना पड़ा। इसी असना एक पत्थर उनकी तरफ आया और इस हमले में उनकी बीवी बाल बाल बच गई। सिग्नल छूटने पर उन्होंने देखा कि 18-19 साला खातून गाड़ियों पर पथराव कर रही है। उन्होंने जब उससे इसकी वजह पूछी तो उसके मजीद साथी वहाँ आ गए और उनकी जमकर पिटाई कर दी। जब ये माजरा दीगर राहगीरों ने देखा तो बीच बचाव करने लगे, मगर भिखारियों की इस टोली ने उन लोगों पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद राहगीरों ने इन भिखारियों की खूब खबर ली। वाक़े की इत्तला मिलते ही जवाहर नगर पुलिस के इंस्पेक्टर संतोष पाटिल अपने अमले के साथ वहां पहुंचे और भिखारियों को हिरासत में ले लिया, मगर ये इलाका पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन की हुदूद में शामिल होने के सबब इन भिखारियों को पुंडलिक नगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। राजू दाभाड़े की शिकायत पर गणेश ईश्वर गोड़ा समेत 2 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अपने ही दोस्त की मेडिकल शॉप में चोरी करने वाले सारिकों को क्राइम ब्रांच पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस सिलसिले की जानकारी कुछ यूँ है कि एक मेडिकल स्टोर मालिक के दोस्त ही ने मेडिकल शॉप की नकली चाबी बनवाई और फिर मेडिकल स्टोर से महंगी दवाएं और नकद रकम इस तरह जुमला 30,000 की मालियत पर हाथ साफ कर लिया। सारिक दोस्तों के नाम अमरनाथ भोमे और पंकज यादव बतलाए गए हैं। सारिकों ने मेडिकल के फ्रिज से शुगर BP जैसे अमराज की महंगी दवाएं और गले से 10,000 रुपये नकद चुराए थे। इस चोरी की शिकायत समर्थनगर पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी। मुलजिमीन भी समर्थनगर ही के रिहायशी हैं। पुलिस को
ان کے اسی علاقے کے AR شو روم کے بازو ایک گھر میں موجود ہونے کی اطلاع ملی تو انسپیکٹر گجانن سونٹکے نے اپنے اسکواڈ کے ذریعے ان دونوں کو حراست میں لے لیا۔ بعد ازاں ملزمین نے چوری کا اقبال جرم کر لیا اور ان کے قبضے سے پولیس نے 4130 روپے کی دوائیں اور 2000 روپے نقد سمیت اسٹور کی 2 نقلی چابیاں، اس طرح چوری کے دوران استعمال کی گئی 1 لاکھ روپے قیمت کی پلسر موٹر سائیکل سمیت جملہ 1,06,130 روپے مالیت کا سامان ضبط کر لیا ہے۔ گھریلو پکوان گیس کا ذخیرہ اور اس کی کمرشل کالا بازاری کرنے والے ملزم کو کرائم برانچ پولیس نے حراست میں لے کر اس کی تحویل سے 3 لاکھ سے زائد کی مالیت کا سامان ضبط کیا ہے۔ شہر کے درگاہ روڈ علاقے کے ایک شخص کے ذریعے گھریلو پکوان گیس کا ذخیرہ کر کے اس گیس کو کاروباری استعمال کے لیے ریفل کر کے دینے کی اطلاع مخبر نے کرائم برانچ پولیس کو دی، جس کی جانچ پڑتال و تحقیق کے بعد ان کے اسکواڈ نے درگاہ روڈ پر واقع ایک پترے کے شیڈ پر چھاپا مارا اور وہاں سے ملزم شیخ مختار شیخ عثمان کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ملزم الیکٹرک موٹر کے ذریعے اسپرے مشین کی مدد سے گھریلو گیس کے سلنڈروں سے کاروباری سلنڈر ریفل کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ ملزم کے قبضے سے پولیس نے گیس کمپنیوں HP، بھارت اور انڈین کے 103 گھریلو استعمال کے سلنڈر، اپے رکشے، 2 الیکٹرک موٹریں، 2 وزن کانٹے برآمد کر کے اس سامان کو سیل کیا اور تحویل میں لے لیا۔ اس مالیت کی قیمت اندازاً 3,63,950 روپے بتلائی گئی ہے۔ خبریں ختم کرنے سے پہلے آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ ڈاکٹر APJ عبدالکلام محلہ لائبریری کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی جوش و خروش سے منایا گیا یوم اساتذہ۔ ڈاکٹر رادھا کرشنن کے ساتھ ساتھ دیگر رہنماؤں اور نامور اساتذہ کو بھی کیا گیا یاد۔ ریاست مہاراشٹر کے 488 اسکولوں کو بنایا جائے گا مثالی اسکول، اورنگ آباد ضلع کے 17 اسکول اس پروجیکٹ میں شامل۔ وقفے سے دیہی مقامات پر جنگلی جانوروں کے ہو رہے حملوں سے کسان خوفزدہ اور پریشان۔ تعلقہ سلوڑ کے چاندہ پور میں جنگلی جانوروں نے کیا 17 بکریوں کو ہلاک۔ اور اورنگ آباد پیٹن روڈ پر پیش آیا دل خراش حادثہ، ایک تیز رفتار عائشہ ٹرک نے اپنے ڈرائیور کو ٹھوک دیا، رکشہ ڈرائیور کی موت، متعلقہ پولیس اسٹیشن میں کیس درج، تحقیقات جاری۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے، کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں سمرین ناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں، خدا حافظ۔